밤새 고된 작업을 마친 일본 출신 이민자 체이스. 때는 머지않은 미래, 그녀는 사고로 남편을 잃고 생계를 유지하기 위해 두 딸을 데리고 이민을 온 것이었는데요. 하지만 타지에서 여자 홀로 2명의 아이를 키운다는 것은 쉽지 않은 일. 생활에 나아질 기미가 보이지 않았습니다. マジ勘弁。こういう時おばあちゃんなんて言ってたか覚えてるでしょ。辛抱する木に花は咲くってね。 이런 생활을 청산할 기회는 흔히 오는 것이 아니었습니다. You really got to win this one, Mom. 바로 정부에서 공익 목적으로 시행하는 캠페인의 포스터 디자인 제작자로 선정되는 것. うまくいくから大丈夫。 I'm sorry, that's not okay. Catherine can help you with the kids in the meantime. That's all we can do. How much longer? A week. 일을 하는 사이 아이들을 돌봐줄 사람조차 구하기 어려운 상황. 시간이 없었습니다. I love kids. I could babysit. Not today. No. Or I could throw out trash. I could do cleaning. I said no. 그때 나타나 일을 시켜달라는 노인에게 왠지 모를 적대감을 드러내는 남자. 이 사회는 더 이상 노인들에게 공경이란 감정을 품지 않았습니다. Please have your identification ready. Thank you. Have a nice day. 사람들은 대중교통을 이용할 때조차 신분증을 준비하고 나이를 공개해야만 했으며 노인들은 필사적으로 나이를 숨기려 했습니다. This announcement is brought to you by the City of Submittan Retirement Commission. Heaven on earth at the foot of the mountain. 한정된 자원은 빠른 속도로 줄어들었고 80세를 넘긴 노인들은 자원을 소비할 뿐이라 판단. 이들은 산 꼭대기에 위치한 양로원에 강제로 은거해야만 했습니다. Everyone, hands up. 사실 말이 은거일 뿐 사회에서 쓸모없다고 여겨지는 그들이 겪게 될 운명은 불보듯 뻔했습니다. Sir, let me see your hand. Just come on. Oh, I don't want to go to the mountain. Please let me go to the river. I want to go to the river. For God's sake, I want to go to the river. 그저 늙었다는 이유로 범죄자를 연행하듯 끌려가는 노인의 절규. 사람들은 이를 외면했으며 점차 당연한 것으로 여기고 있었죠. With the completion of brand new retirement homes in the foothill region, the city is ramping up the effort to relocate seniors to the mountainside. City officials said Tuesday they are working on several campaigns to bring more awareness to the citizens. 체이스가 그린 캠페인 포스터의 정체는 바로 이것이었습니다. I went down there and spotted this local cafe. Drawings on the wall. Really striking. And I asked who drew this. And there she was, working as a server. Where are you from, Chase? Japan. You ever pitched a one sheet for a campaign before? Yes, back home. Good, okay. Let's see it. 남성이 노모를 등에 업고 산을 오르는 그림. 우리는 그 의미를 단번에 이해할 수 있었지만 서양인들에겐 다소 생소한 모습이었습니다. Chase, relocation has always been on an involuntary basis, okay? Agent deployment, scorch search, but they don't have enough manpower to migrate 30 million senior members of our city. So they hired us to create a campaign. 포스터는 노인들을 격리할 수밖에 없다는 사회적인 인식을 심어주는 것이 중요했고 노인에 대한 혐오감을 조장한다거나 양로원에 대한 긍정적인 표현 등이 느껴지지 않는 체이스의 포스터에 의문을 제기하는데요. 우바스테야마. Mover state what? Back in 10th century Japan, in the time of famine, peasants took their elderly on their shoulders and climbed up the mountain on foot and left them there. Because they had 10 kids and couldn't take care of them. This is a story I heard from my grandma. They call the mountain Ubasteyama. 직역하자면
할머니를 갖다 버리는 산. 그녀의 고향 일본의 풍습을 배경으로 한 포스터는 숨겨진 의미를 들은 이들에게 큰 충격을 주었죠. I guess history repeats itself, huh? I love it. It's patriotic and sacrificial. 물론 우바스테야마가 실제로 존재했다는 문헌은 없으며 어디까지나 설화에 불과했지만 체이스는 말을 이어가지 않았습니다. 사람들의 마음을 움직이기엔 이 충격적인 이야기가 실화를 바탕으로 했다 알려지는 것이 더 효과적이었으니 말이죠. 체이스는 마음이 복잡해졌습니다. 애국가 희생이란 말로 포장된 캠페인은 끔찍한 풍습인 우바스테야마를 유례 없던 거대한 크기로 불러일으킬 것이었으며 당장 눈앞의 문제만을 생각하는 어리석은 사람들은 시간이 지나면 자신의 차례가 다가올 것임을, 이것이 후대에 미칠 영향을 전혀 모르고 있었습니다. 그리고 이는 체이스 역시 마찬가지였죠. 결과를 기다리다 깜빡 잠이 든 사이 회의는 모두 끝나 있었고 자신의 미래를 보는 듯한 꿈을 뒤로하고 자리에서 일어났습니다. Hey, what's up? I have to go. Gotta pick up my kids. Okay. Then I'll call you with the decision tomorrow. What is going on? Oh, just an after-work mingling thing. Why don't you go join them? No. Come on, it would be good for you. Introduce yourself. I'll come join you later. 자원을 아껴야 한다는 캠페인의 목적과는 달리 매일 사내 파티를 즐기는 직원들. 애써 이를 무시하며 고개를 돌리자 그동안 사람들의 눈을 가리던 빌딩의 숲 사이 저 멀리 보이는 산이 눈에 들어왔습니다. Molly? 언뜻 보아도 검은 연기를 내뿜는 그곳은 도저히 몸이 약한 노인들이 살 수 있는 환경이 아니었죠. What's in the mountain? You worry too much. Go get your sandwich. 대답을 회피하는 모습에 마음속에 피어나는 의구심은 커져만 갔지만 체이스 또한 현실을 외면할 수밖에 없었습니다. 가족을 위해서 자신의 그림이 새로운 선전 포스터로 선정되어야 했으니 말이죠. 끔찍하도록 슬픈 설화를 품고 있는 스토리. 체이스의 그림은 많은 이들의 마음을 움직였고 수많은 노인이 포스터처럼 자식의 등에 업혀 혹은 애국심이나 희생 등의 감언인설의 수가 제 발로 산을 오르기 시작했습니다. 그들의 등에 업은 기차는 멈추지 않고 타오르는 검은 연기 쪽으로 향하며 영화는 끝이 납니다. 우리나라에서 흔히 고려장이라 잘못 알려진 풍습, 우바스테야마를 현대적으로 해석하여 자원을 아끼기 위해서라는 이유를 들먹이며 80세 이상의 노인들을 돌아올 수 없는 산꼭대기로 보내는 미래사회를 그린 단편영화 서브미턴. 작품 내에서도 간략하게 설명이 나오긴 했지만 약간 덧붙여보자면 우바스테야마는 할머니를 갖다 버리는 산이라는 뜻의 일본의 노인유기 설화입니다. 하지만 나라에서 이를 강제했다는 공식적인 기록 따윈 없고 어디까지나 몇 가지 설화로만 전해지는 이야기이며 노인을 버리는 것에서 끝나는 것이 아닌 버려지면서도 자식의 안전을 생각하는 부모의 모습에 양심의 가책을 느껴 후회한다거나 노인의 지혜에 도움을 받아 법을 철회하는 등 나름 해피엔딩으로 마무리되었죠. 아마 아이들에게 효를 가르치는 용도로 만들어낸 설화가 아닐까 합니다. 작품 내에서 우바스테야마의 상황을 한정된 자원과 타지에서 온 임자가 겪는 어려움 등 현대적으로 표현한 점이 인상적이었는데요. 마지막에 노인들의 모습을 자세히 보여주지 않음으로써 열린 결말로 끝난 것 같지만 사실 감독님의 요청으로 5분 정도의 분량을 영상에 담지 못했습니다. 설명란과 댓글에 원본 영상 링크를 남겨놓을 테니 산으로 끌려간 노인들은 어떻게 됐는지, 체이스는 이에 어떠한 반응을 보일지 직접 한번 감상해보시기 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다.